تقریباً 2 دہائیوں کے دوران 7 مشہور شخصیات عجیب و غریب حالات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ان سب میں ایک چیز کامن تھی، ان میں ہر ایک نے کسی نہ کسی مقام پہ ایک ہی فلم کا اسکرپٹ پڑھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دی کرس آف اٹوک کے بارے میں سچ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم ٹو آفٹر آورس، لیٹ the terror begin۔ اس دنیا میں ریٹن ورڈ کمیونیکیشن کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے۔ یہ ہزاروں سالوں سے ہے اور مزید ہزاروں سالوں تک رہے گا۔ ریٹن ورڈ نے ہمارے کلچر، سوسائٹیز اور فلسفیز کو شکل دی ہے۔ اس نے جنگیں شروع کی ہیں اور ختم بھی کی ہیں۔ ریٹن ورڈ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کون ہیں، کون تھے اور کون بنیں گے۔ ہم میں سے روزانہ ہر شخص تقریباً 10 سے 20 ہزار الفاظ لکھتا یا پڑھتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ہو، میسیجز یا ای میلز ہوں، کتابیں ہوں، اخبار ہو یا خوفناک یوٹیوب ویڈیوز کے سب ٹائٹلز کے ذریعے ہوں۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ قلم یعنی پین، اس میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے۔ اسکرین رائٹر ٹاڈ کیرل اس بات کو اتنے عجیب طریقے سے ایکسپیرینس کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 1977 میں ٹاڈ کیرل کو ایک کینیڈین فلم ڈائریکٹر نارمن جیوسن نے ایک ناول دی انکمپیریبل اٹوک کے بارے میں بتایا اور اس پہ کام شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ٹاڈ کیرل خود ایک انتہائی ٹیلنٹڈ اسکرین رائٹر تھے، تو انہوں نے فوراً ہی اس ناول کو پڑھ کر اس کا اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیا۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس اسکرپٹ میں ایک بلاک بسٹر مووی بننے کی طاقت ہے۔ اٹوک ایک ہنٹر ہے جو کہ نیو یارک کی خوبصورت خاتون سے ملتا ہے جو کہ ایک ایڈ ایجنسی چلاتی ہیں۔ وہ خاتون ایک اسائنمنٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اٹوک نیو یارک پہنچ کر وہاں ایک بہت ہی بڑے لیکن کرپٹ ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے بیٹے کی جان بچاتا ہے جو کہ اس خاتون کا بھی امپلائر ہوتا ہے۔ وہ شخص اٹوک کو اپنے نئے پروجیکٹ کے ایڈز میں آنے کے لیے ہائر کر لیتا ہے اور ان ایڈز کا مقصد لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں۔ الاسکا کے بیابان علاقے میں ایک جدید میٹروپولس بنانے کا پلان ہے۔ جب اٹوک کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں تو اٹوک بڑی فراخ دلی سے اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتا ہے تاکہ وہ اس خاتون کے ساتھ وقت گزار سکے۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پروجیکٹ وہاں کے زیادہ تر ایکو سسٹم کو تباہ کر دے گا تو وہ تمام ایگزیکٹوز اور انویسٹرز کو اس بات سے واقف کر دیتا ہے۔ اس کی ایمانداری اور سچائی سب کے دل جیت لیتی ہے اور آخر میں وہ اس خاتون کا پیار بھی حاصل کر لیتا ہے۔ سننے میں انتہائی عام سی کہانی، کئی لوگوں کی موت کی وجہ کیسے بنی، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1979 میں اس فلم کا اسکرپٹ تیار کر کے ایکٹر جان بیلوشی کو بھیجا گیا جو کہ ٹاڈ کیرل کا دوست بھی تھا۔ اٹوک کا کردار نبھانے کے لیے بیلوشی کو چنا گیا اور بیلوشی اس اسکرپٹ سے بے حد خوش تھا۔ 1981 میں جان بیلوشی نے آفر ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ کردار ادا کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ 5 مارچ 1982 کی صبح بیلوشی کی لاش اس کے دوست کو اس کے ہوٹل کے روم سے ملی۔ بیلوشی کی موت کی وجہ ڈرگ اوور ڈوز ثابت ہوئی۔ اس کی عمر صرف 33 سال تھی۔ ایک رات پہلے وہ کسی خاتون کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں ڈرگز کر رہا تھا اور اس عورت نے غلطی سے اسے ایک بہت ہی لیتھل ڈوز بنا کر دے دیا جس کی وجہ سے اس کا دل بند ہو گیا۔ بیلوشی کی موت کے بعد یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا۔ 1987 میں یونائٹڈ آرٹسٹ نے یہ اسکرپٹ پرچیز کر لیا
और एक्टर कॉमेडियन सैम किनिसन को इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया। किनिसन ने लीड रोल एक्सेप्ट किया और 1 साल के अंदर ही इसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन किनिसन एक शराबी था और उसके बहस और लड़ने की आदत की वजह से प्रोड्यूसर्स ने एक ही सीन के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि किनिसन ओरिजिनल स्क्रिप्ट से मुतमईन नहीं था और उसने खुफिया तौर पे एक घोस्ट राइटर को हायर करके अपना खुद का स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू कर दिया था और फिर वो सेट पर अपने स्क्रिप्ट के साथ पहुंच गया। जब ये बात प्रोड्यूसर्स को पता चली तो उन्होंने मौके पे ही किनिसन को प्रोजेक्ट से निकाल दिया। 1992 में किनिसन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई जब वो एक शो के लिए नेवाडा जा रहा था। एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने अपनी लेन से ट्रक किनिसन की लेन मिलाकर उसकी गाड़ी को कुचल दिया। किनिसन के सर पे और गर्दन पे हौलनाक किस्म की चोटें लगी थी। वो जब रोड पे पड़ा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था तो हादसे की जगह पे मौजूद लोग बताते हैं कि वो कह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख रहा हो और इल्तिजा कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको जवाब दिया हो, जिस पे किनिसन ने जवाब में कहा, ठीक है, ठीक है, और फिर किनिसन खामोशी से मर गया। कुछ लोगों ने कहा कि अटुक स्क्रिप्ट का इसकी मौत से ताल्लुक़ है, बेलुशी की तरह, पर कुछ लोगों ने इस बात को रद्द कर दिया। इसके बाद 1993 में जॉन कैंडी नामी एक्टर को इस स्क्रिप्ट का इल्म हुआ और उसने स्क्रिप्ट की कॉपी की रिक्वेस्ट की। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसने अटुक का किरदार निभाने के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर 4 मार्च 1994 जॉन कैंडी एक दूसरी मूवी की शूटिंग पे मैक्सिको में मौजूद था और वो अपने होटल के कमरे से मुर्दा पाया गया। इसके बाद अटुक के स्क्रिप्ट को द कर्स ऑफ अटुक के नाम से जाना जाने लगा। फिर स्क्रिप्ट राइटर माइकल ओडोनो, जिन्होंने जॉन कैंडी को अटुक का स्क्रिप्ट दिखाया था और उसमें कुछ तब्दीलियां भी की थी, कैंडी के मौत के 8 माह बाद ब्रेन हैमरेज से खुद भी चल बसे। इसके बाद मशहूर एक्टर क्रिस फार्ली, जो कि जॉन बेलुशी के बहुत बड़े फ़ैन भी थे, इस मूवी का स्क्रिप्ट उनको भी दिया गया। फार्ली बहुत एक्सेसिव मोटापे, ड्रग अब्यूज़ और बहुत ज़्यादा शराब पीने के आदी थे और उनकी सेहत में बहुत खासा कमी आ रही थी। 18 दिसंबर 1997 की रात फार्ली अपने अपार्टमेंट में एक खातून के साथ मौजूद थे और बहुत शिद्दत से ड्रग्स और शराब पी रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अपनी खातून साथी से मदद मांगी, जिस पे उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और वो दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। फार्ली की उम्र भी बेलुशी की तरह 33 साल थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक मौत फिल हार्टमैन की साबित हुई। फार्ली और हार्टमैन सैटरडे नाइट लाइव में साथ काम किया करते थे और फार्ली चाहता था कि हार्टमैन अटुक मूवी में मेन विलन का किरदार निभाएं। 1998 में हार्टमैन की वाइफ, जो कि एक ड्रग अब्यूज़र थी, उसने एक बहस के बाद रात के 3 बजे जब हार्टमैन अपने बेड पे सो रहे थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 बार गोलियां मारी, जिसकी वजह से उनका मौके पे ही इंतकाल हो गया। इस स्क्रिप्ट को हंगेरियन सॉन्ग ग्लूमी संडे से मिलाया जाता है, जिसको सुनकर लोग बगैर किसी वजह के खुदकुशी कर लेते हैं। टॉड कैरल आज भी इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि किसी की भी मौत उस स्क्रिप्ट को पढ़ने से नहीं हुई है। 7 लोग जो कि इस स्क्रिप्ट से जुड़े और अपनी जान गंवा बैठे। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो स्क्रिप्ट वाकई कर्स्ड है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये वाक़यात अपने आप में बहुत अफसोसनाक हैं। अब ज़रा सोचिए, कोई ऐसा स्क्रिप्ट या कोई ऐसी किताब आपके हाथ लग जाए जिसके पीछे कोई शैतानी कुव्वत हो और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तो फिर आप क्या करेंगे?